بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے 10,000 سالوں میں مشتری صرف چند مرتبہ برسرطان کے 15 درجے پر ساکن ہوا۔ ساکن ہونے کے واقعات میں سے ایک نہایت اہم واقعہ اہرام مصر کا ہے۔ اہرام مصر قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے جو کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے علم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی اور علم البروج اور ستاروں کے علم سے نوازا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمت، دانائی اور بہت سارے ایسے علوم سے نوازا جو اس سے پہلے عطا نہیں کیے گئے تھے۔ آپ کو قلم کا علم عطا فرمایا گیا، آپ کپڑوں کی سلائی کا علم عطا فرمایا گیا، پارے اور سونے کے کیمیائی اثرات کا علم عطا فرمایا گیا، آپ کو برجوں کے اثرات کا علم عطا فرمایا گیا اور آسمان پر برجوں کی اشکال کا علم عطا فرمایا گیا، اور آپ کو علم نجوم کا بانی اور علم طب کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے روحانی اور جسمانی امراض کا الگ الگ بیان کیا۔ آپ نے بتایا کہ جسمانی امراض کے علاوہ روحانی امراض بھی ہوتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو طب کا بانی کہا جاتا ہے، اور طب کے تمام نسخہ جات جتنے بھی دنیا میں رائج ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام کی مرہون منت ہی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی سے بھی نوازا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے علم لدنی اور علم سیارگان کی بدولت ایک ایسی پیشن گوئی کی تھی جس کی پیشن گوئی کے بعد آپ نے اہرام مصر بنانے کا کہا۔ آپ نے بتایا کہ زمین پر ان قریب ایک بہت بڑا آگ کا یا پانی کا طوفان آنے والا ہے، اور اگر آگ کا طوفان آئے گا تو وہ کائنات کی ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دے گا، اور اگر پانی کا طوفان آیا تو وہ ہر بلڈنگ، ہر عمارت اور ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے گا۔ لہٰذا انہوں نے اہرام مصر کی تیاری کا حکم دیا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے 3 اہرام بنوائے۔ ان میں سے 2 اہرام جو ہیں ان کا مشہور ذکر ملتا ہے کہ ان میں ایک اہرام آپ نے علم لدنی اور روحانی علوم کے لیے بنائے، اور ایک جو ہے وہ جسمانی اور ظاہری علوم کے لیے بنائے، اور تینوں احرام کا ذکر کیا جاتا ہے کہ تینوں احرام کا الگ الگ علم کے حوالے سے آپ نے مرتبے مقرر کیے، جیسے کہ ایک جسم کے لیے، ایک روح کے علم کے لیے اور ایک عقل کے علم کے لیے۔ اور آپ نے اس احرام کو بنانے کے لیے 100 سال تقریباً لگائے۔ 100 سال اس لیے لگے کہ آپ نے ہر ستارے کے ایک خاص وقت میں خاص پتھروں کو تعمیر کروایا۔ اس وقت آپ نے جو پتھر رکھے، اس کی 2 باتیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ بات ملتی ہے کہ یہ پتھر منگوائے نہیں گئے بلکہ کیمیائی عمل سے بنائے گئے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر کچھ کلام اور اسم اعظم پڑھتے تھے جس سے کش ثقل کا قانون رک جاتا تھا اور وہ پتھر انتہائی ہلکے ہو جاتے تھے۔ اہرام مصر کو 100 سال بنانے میں اس لیے نہیں لگے کہ آپ کو بنانے میں کوئی دقت پیش آ رہی تھی، آپ انتظار کرتے تھے ستاروں کی نشست کا اور ستاروں کے کچھ خاص اوقات کا، اور ان خاص اوقات میں ہی ان کو بنایا جاتا تھا۔ جب ستارے کسی خاص شرف یا اوج میں ہوتے تھے تو اس وقت پتھروں کو جمایا جاتا تھا یا بنایا جاتا تھا۔ تو آپ نے اہرام مصر کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس طریق پر بنایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان آیا تو اس طوفان نے بھی اس اہرام کو کچھ نقصان نہ پہنچایا۔ اس اہرام کے بنانے کے بارے میں جو تحقیق ہے، اس تحقیق کے مطابق جب شرف مشتری عروج پہ تھا اور ساکن تھا، اس وقت اس کی بنیاد رکھی گئی۔ تو مشتری کے ساکن ہونے کے وقت ایک انتہائی بلند و بالا انرجی زمین کی طرف مبذول ہوتی ہے، تو اس وقت اس کی کچھ ایسی سمت بنائی گئی جس سے اس انرجی کا بہاؤ اس احرام کے اندر داخل ہوا، اور زمین کے اوپر کچھ ایسے کرسٹل بچھائے گئے اور ایسے پتھر لگائے گئے جن کو اب سائنس تحقیق کر کے گرے نائٹ کا نام دے رہی ہے، اور بتاتی ہے کہ گرے نائٹ کے اندر کوارٹز یعنی کہ ایسے کرسٹل موجود ہیں جو کائنات کی انرجی کو ہزاروں
गुना अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। और इस एनर्जी को बढ़ाने के लिए पानी का एक बहाव चाहिए होता है। पानी की रवानी भी अगर इसके करीब से या नीचे से गुजरी होगी तो उसने इसकी एनर्जी को, कुव्वत को मजीद बढ़ाया होगा, इसको कम नहीं किया होगा। अगर आप एहराम की बनावट को देखें तो एहराम की जो चोटी है वो सोने की बनाई गई और इसके अंदर दीवारों के साथ पारे का कीमियाई अमल किए गए और जमीन के ऊपर ग्रेनाइट के पत्थर जिनके अंदर क्वार्ट्स ऐसे क्रिस्टल मौजूद हैं जो तवानाई को अपनी तरफ खींचते हैं। ये वही क्वार्ट्स हैं जो घड़ियों में और बाज मशीनों में होते हैं जिससे उनकी तवानाई को या एनर्जी को दुरुस्त तरीक पर रखा जाता है। और हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने जो इल्म अता फरमाया था, ये एहराम उस इल्म का शाहकार हैं। इनके अंदर बरकी मकनातीसी एनर्जी एहराम के पैंदों में मौजूद ग्रेनाइट में बहती रहती है। अगर तूफान का पानी इसके अंदर से गुजरा भी है तो उसने इसकी एनर्जी को जो है वो बढ़ाया होगा। और उसकी दीवारें इतनी मजबूत थी कि कितने ही बड़े तूफान का सामना करने के बावजूद उनको कुछ भी नहीं हुआ। और आज 4500 साल बाद भी वो इसी तरह बिल्कुल खड़े हैं। और इनकी दीवारों के अंदर आज भी उन अलूम को एक मखसूस जबानों में लिखा गया है। हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम ने इसकी तैयारी के अंदर जो मसाला जात, जो अवामल, जो चीज़ें इस्तेमाल की, जैसे क्वार्ट्स, चूना, पत्थर या जो कुछ भी आपने इस्तेमाल किया, उनकी कीमियाई एक साहत थी जिसको पारे और सोने के मिलाप के से ऐसी चीज बना दिया गया जिससे ये पत्थर अपनी असल हालत में कायम हो गए और आज तक कायम है। अगर ग्रेनाइट का जिक्र किया जाए तो ग्रेनाइट को आज भी उस तरह से काटना इंतहाई मुश्किल अमर है। तो आपने कीमियाई अमल जो उसके ऊपर किया और इसके ऊपर बाज फुकहा और बाज अलूम के मुहक्किक की तहकीकें हैं कि आप इनके ऊपर कुछ इसमें आजम भी पढ़ते थे जिससे ये चीजें जामद हो जाती थी। आपने क्वार्ट्स और पत्थर वगैरह को जब जमा करके उनको एक खास तरतीब से कायम किया तो वो ग्रेनाइट की शक्ल इख्तियार कर गया। आज साइंसदानों की तहकीक है कि ग्रेनाइट के अंदर जो क्वार्ट्स मौजूद है ये एनर्जी को हजारों गुना अपने अंदर जज़ब करने की सलाहियत रखते हैं। तो यही वजह है कि आज भी उधर एनर्जी जो है वो बेतहाशा एनर्जी मौजूद है। जितनी एनर्जी एहराम के अंदर मौजूद है, हराम मिस्र के अंदर मौजूद है, किसी और इमारत के अंदर आज भी मौजूद नहीं है। अदरीस अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक हर चीज एक वाइब्रेशन पर कायम होती है। तो उन्होंने इन एहराम को इस तरीक पर बनाया कि जब मुश्तरी साकन था उस वक्त जो एनर्जी ठहरी हुई थी उसको इस एहराम में से गुजार कर इसको इंतहाई ताकतवर चीज बना दिया गया। और क्वार्ट्स, सोना और पानी की गुजरगाहें ये इसके एक अजीम मिलाप का नाम था जिसकी वजह से आज तक इसके अंदर अल्लाह के फजल से वो एनर्जी आज तक कायम है। हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम के अलूम को हरमसी अलूम कहा जाता है और हरमसी अलूम में पारा को माया अकल और सोना को जामद अकल और जामद सूरज के का नाम दिया जाता और दोनों के मिलाप की कशीद को एहराम मिस्र का नाम दिया गया है। मुश्तरी को इज्जत, दौलत और शरफ का सितारा माना जाता है। मुश्तरी जब बुर्ज सरतान के 15 दर्जे पर कई हजार सालों बाद साकन होगा और बिलखसूस 1400 साल बाद, और उससे पीछे अगर आप जाएं तो आपको 4500 साल बाद ये वक्त नजर आएगा जब ये साकन होता है। तो इसके साकन होने पर ऐसी कुव्वत जमीन की तरफ मबजूल होगी और जमीन की तरफ आएगी शमाल से जनूब की जानब। तो अगर कोई आमिल उस वक्त सोने का इस्तेमाल करते हुए, पीतल का इस्तेमाल करते हुए, तांबे का इस्तेमाल करते हुए, पारे का इस्तेमाल करते हुए, क्वार्ट्स का इस्तेमाल करते हुए, हल्दी और जाफरान का इस्तेमाल करते हुए और मुश्तरी के मुतलका जैसे कि मुश्क, अंबर और ऊद वगैरह है, इन चीजों का इस्तेमाल करते हुए और मखसूस इस्माए मुबारका का इस्तेमाल करते हुए और मुश्तरी की जो वेव्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए कोई कलाम, कोई तिलिस्म या कोई चीज बनाएंगे तो उनके असरात भी सदियों तक बाकी रहेंगे और नस्लों तक बाकी रहेंगे। अगर आप किसी भी किस्म की मुश्तरी के हवाले से और इस खास वक्त के हवाले से कोई कंसल्टेशन चाहते हो तो भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। और अगर मुश्तरी के इस खास वक्त से इस्तिफादा हासिल करना चाहें, मुस्तफीद होना चाहें, तो भी उस वक्त से कम अज कम 1 माह पहले आप हमसे कंसल्टेशन कर सकते हैं।